المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرة جميع العلماء والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وإلى بنت الرسول سيدتنا فاطمة الزهراء البتول إلى روح سيدنا الحسن وإلى روح سيدنا الحسين ثم إلى روح الإمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابنه عبيد الله وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا علي بعلوي أجمعين وكافة أهل تاريخ مسعود ثم إلى روح السيد عمر بن ساري صاحب تنمات وإلى روح الشيخ بردي صاحب تنجم بنا وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب سيدنا الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم ثم إلى حضرة سيدنا الإمام الحافظ المسند الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحافظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم وسيدنا الوالد أبويا الأستاذ الحبيب حامد النجيب بن محمد بن حامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم وتلميذهما سيد الوالد المربي روحي أبويا الحبيب محمد شكري بن علي بن شهاب الدين وإلى حضرة والدينا وعلى هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita, memberikan hidayah dan taufik yang sangat mahal, yang mana dengan hidayah dan taufik dari Allah tersebut mudahlah bagi kita untuk melangkah ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, untuk duduk di majlis mengambil warisan ilmu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana Allah telah memudahkan langkah kaki kita untuk melangkah ke tempat ini,
Allah juga memberikan rezeki kepada kita, dimudahkan untuk mengamalkan apa-apa yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu berupa hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan tanpa terasa Bapak Ibu, malam ini kita telah masuk malam yang ke-6 dari bulan Jumadil Akhir tahun 1446 Hijriah. Tak sampai sebulan lagi kita insya-Allah kalau umur panjang bakal bertemu dengan bulan Rajab. Kalau sudah datang bulan Rajab, maka semakin dekat kita dengan keberadaan bulan suci Ramadan, karena bulan Rajab adalah pintu gerbang untuk memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam keadaan taat, sehat, afiat, dimurahkan rezeki oleh Allah, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun ini dan juga di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Malam Ahad depan wallahu alam kita kagi apa ngaji, apa tak ada kagi ke beritahu lagi Mang Helmi, apa ngaji apa tak ada malam Ahad depan, dan minta doanya dari ibu-ibu. Hari Ahadnya insyaAllah kami bakal berangkat menunaikan ibadah umrah. Hari Ahad doakan mudah-mudahan lancar, diberkahi oleh Allah, dijadikan umrah yang mabrurah, makbulah, dan insyaAllah Bapak Ibu disegerakan oleh Allah juga untuk bisa berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan masih di dalam bab fadlil hubbi fillah, bab keutamaan mencintai karena Allah. Malam ini kita masuk ke hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa zilluh, imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih wa rajulun da'anhu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqal inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha ta'ala khaliyan fa fadat 'ainah, muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sab'atun. Berapa sab'atun? Sab'atun. 7. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 kelompok.
7 golongan yuzilluhumullah, yang mana mereka ini akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, dinaungi oleh Allah fi zillihi. Yauma la dhilla illa dhillu, di hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari apa? Hari kiamat. Hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Tidak ada tempat untuk berlindung kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kondisi di hari itu sangat mencekam. Kita sering mendengar dari banyak guru kita, dari banyak ustadz penceramah, kiai, menyampaikan kepada kita betapa dahsyatnya keadaan di hari kiamat. Nah, ada 7 kelompok yang bakal mendapatkan naungan Allah. Sebelum kita menyebutkan siapa baik dari 7 kelompok ini, sedikit kita sampaikan beberapa informasi dari baginda Nabi Muhammad SAW tentang keadaan di hari itu, agar kita semakin tahu bahwa alangkah berharganya ketika itu naungan Allah. Kondisi saat itu tuh bagaimana? Kenapa kemudian kita sangat butuh dengan yang namanya naungan Allah? Betapa berharganya ketika kita mendapatkan naungan Allah pada hari itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nas hufatan uratan ghurla. Manusia itu bakal dibangkitkan Bapak Ibu di hari kiamat. Itu akan mati di kuburan, dibangkitkan lagi dari kubur. Itu dalam keadaan digiring ke mahsyar. Itu keadaan kita khufatan, tanpa alas kaki, auratan, tanpa pakaian sedikit pun, telanjang galau, tak bersolok, tak berpakaian, ghurlan, dan dalam keadaan belum dikhitan, belum dikhitan. Mukhtalita an-nisa, kata Nabi SAW, mukhtalitatun birrijal, orang betina bercampur dengan orang jantan. Bayangkanlah kamu keadaan mbak itu, tak berpakaian, tak bersolop, tak beralas kaki, belum dikhitan, betina dengan jantan campur bau. Umat manusia ramai. Belum pernah kita menyaksikan perkumpulan seramai itu. Manusia mulai dari zaman Nabi Adam, dari manusia pertama sampai manusia terakhir di muka bumi ini, tumpah ruah di situ. Alangkah ramainya. Maka kemudian Sayyidah Aisyah, istri baginda Nabi SAW, berkata, wasawatah, kata Sayyidah Aisyah, alangkah buruknya keadaan ketika itu, alangkah ngerinya, alangkah tak lemaknya. Baru dibayangkan baik, kamu bayangkan manusia berkumpul ramai, jantan betina tak berpakaian. Ya Allah, alangkah mengerikannya keadaan itu, kata Sayyidah Aisyah. Yanzuru ba'duhum ila ba'din, sebagian dari mereka akan melihat sebagian yang lain, kata Sayyidah Aisyah. Alangkah tak lemahnya, bakal saling lihat. Maka dijawab oleh baginda Nabi SAW, al-amru asyaddu
min an yuhimmahum dzalik. Urusan kita di hari itu jauh lebih hebat daripada nak memperhatikan keadaan di sekitar kita. Jadi tak kodak, uji Nabi, tak kodak lagi. Nak melihat kiri kanan, misalnya, nak melihat kiri kanan tuh, nak hirau dengan keadaan orang itu, Bapak Ibu, tak kodak, tak masuk hati. Ngapa? Keadaan yang bakal kita hadapi sangat berat. Jadi berejola orang, nak tebak mana yang di kiri kanan kita nih, tak ada ngurus. Ikan yang nak diadu ikon, alangkah ngerinya. Maka kurangilah selagi di dunia. Nak tahu gawe orang, nak merurui gawe orang, kurangilah. Ngapa? Kaki di akhirat masing-masing kita akan sibuk dengan urusan kita. Tak ada nak merurui gawe orang. Jadi jangan pulau cerudean nunggu dunia. Tak ada kita saling rurui kayak gitu. Masing-masing kita ngejokan diri seorang. Bak mano iko. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nas ajwa'a ma kanu qattu. Kita bakal digiring ke mahsyar, Bapak Ibu, dalam keadaan lapar yang mana lapar itu belum pernah kita rasakan selama di dunia. Lapar. Kamu barangkali pernah merasakan, aku pernah lapar misalnya. Nah, dengar lapar di akhirat tuh tak pacak dibayangkan. Lapar yang itu tuh, lapar di akhirat itu, lapar yang tak pernah terasa di dunia oleh kita. Mak lapar banget, luar biasa laparnya aku ketika itu. Jauh tangi lagi dari laparnya hari kiamat tuh. Lapar. Wa'atasya amakanu qattu. Dan kalian, kata Nabi, bakal merasakan kehausan yang tak pernah kalian rasakan, haus seperti itu di dunia. Wa'arama kanu qattu. Keadaan kalian bakal telanjang, tak berpakaian sama sekali. Yang mana kalian belum pernah mengalami keadaan seperti itu. Tak kena ada Bapak Ibu, tak terbayang. Tak berpakaian, telanjang, nak berjalan tengah orang ramai di dunia itu. Tak terbayang, tak pernah kita mengalami yang semacam itu. Wa an nusaba ma kanu qattu, kata Nabi. Kalian bakal merasakan keletihan, jerih, yang mana keletihan itu tidak pernah kalian rasakan di dunia. Kita pernah ngalami jerih luar biasa uji kita. Jerih di hari kiamat jauh lebih dahsyat. Faman at'ama lillah at'amahu Allah. Maka kata Nabi, barang siapa yang galak ngenjuk makan karena Allah ketika di dunia, maka kaki dia di situ diberi makan oleh Allah. Tak ada kelaparan. Galak dekat. Wa man saqa lillah saqahullah. Barang siapa yang galak memberikan minum karena Allah, maka Allah akan memberi dia minum. Man kasalillah kasahullah. Siapa yang galak memberikan pakaian, maka dia bakal diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man amila lillah kafahullah. Dan siapa yang beramal lillah semata-mata karena Allah, kafahullah, maka Allah akan mencukupi dia di hari itu. Fa idza kharaju min kuburihim umiru bisayri ila ardil mahsyar. Maka begitu kita keluar dari kuburan masing-masing. Kamu dari kuburan di dusun ini kan, empat keluar kita diperintahkan bisayri, dengan berjalan kaki, ila ardil mahsyar, pergi ke padang mahsyar. Jadi berjalan ke padang mahsyar tuh kayak dari Tanjung Pinang iko nih, berjalan kaki ke mahsyar itu. Di mana can mahsyar tuh? Wayugal dikatakan innahal ardul mubarakah
wal ardul muqaddasah bisyam. Nah, dia itu, mahsyar itu adalah bumi yang diberkahi, bumi yang disucikan, di Syam, di negeri Syam. Negeri Syam itu, Bapak Ibu, hari ini itu terpecah jadi 4 negara. Kawasan Syam yang sering kita mendengar kalau diceritakan kisah Nabi SAW, Nabi berdagang ke negeri Syam. Negeri Syam itu di mana, Pak Kari? Negeri Syam di hari ini itu terpecah jadi 4 negeri, 4 negara. Apa baik? Palestina. Itu negeri Syam dulu. Palestina. Kemudian Syria. Syria. Terus Lebanon. Lebanon. Terus sekok lagi Yordania. Palestina, Syria, Lebanon, Yordania. Nah, itulah negeri Syam. Mahsyar itu kayak ada di negeri Syam. Yordania. Di Yordania itu sampai hari ini ada satu pohon, Bapak Ibu, yang disebut pohon sahabi. Nah, kamu kalau ada HP kayak balik ke rumah buka pohon sahabi. Pohon sahabi. Nah, itu pohon yang baginda Nabi Muhammad SAW ketika mengadakan perjalanan dagang ke negeri Syam, itu Nabi sempat istirahat di bawah pohon itu. Pohon itu masih ada sampai sekarang. Unik bentuk pohonnya, Ibu. Pohon sahabi. Kenapa disebut pohon sahabi? Itu sahabi itu sahabat maksudnya. Seolah-olah sahabat Nabi yang masih ada sampai hari ini. Dia pernah menaungi Nabi SAW. Nabi pernah berteduh di bawahnya. Nah, itu ada di negeri Yordania. Jadi kita kan kaki bakal berjalan dari Tanjung Pinang ke Syam. Berjalan kaki. Kamu tuh mestinya jangan tertawa, ngeri mayang tuh. Jauh keadaan itu. Itu keadaan yang mencekam. Dan kita bakal tuaduk di keadaan itu tuh, bakal tuaduk, bakal bertemu. Nah kayak gini, bagaimana cara kita nak tahu bahwa jalan ini ngarah ke Syam? Dari Tanjung Pinang kita tak tahu arah Syam itu kemana. Tak tahu kita. Kagi Bapak Ibu, segala pemandangan di dunia ini rato samo. Tak naruh apa-apa, hancur galau. Tak keciren lagi mana Masjid Maghfirah, mana dusun Tanjung Pinang, tak keciren lagi. Rato bumi. Nah, jadi bagaimana cara kita nyira ini? Negeri Syam itu yang bakal memandu kita untuk sampai di tempat itu. Wa qad warada anna Allah azza wa jalla yab'atsu naran min qa'ri Adan. Allah Subhanahu wa taala bakal mengutus api min qa'ri Adan, dari lembah Adan. Lembah Adan ini ada di Yaman. Kaki bakal Allah utus api, yang mana api ini fatasukun nas ila ardil mahsyar. Dialah yang bakal menggiring manusia ke mahsyar. Jadi ada api kayak gini yang nuntun kita, ngarahkan ke arah ke mahsyar tuh. Fatasiru bentar. Wa yakunu sayruha kasairil ibil. Dan api ini berjalan, pecah berjalannya unta. Ngomong kalau unta berjalan, lambat unta. Nah, itulah kaki keadaan kita berjalan ke mahsyar. Ya Allah, bukan berjalan baik, berjalan tuh sambil tadi dalam keadaan haus, lapar, jerih.
Oh ya Allah, tak terbayang Bapak Ibu. Maka mudah-mudahan kita termasuk rombongan yang mendapatkan naungan Allah itu. Penting. Nah dari situ kita tergambar ya Allah iya nian. Penting naungan Allah di hari itu. Maka kita kayak ketika disebutkan 7 kelompok ini berusahalah aku nak masuk paling tidak sekok dari 7 kelompok itu. Tak sampai di situ Bapak Ibu rahimakumullah. Keadaan kita ketika itu. Wa tatamatsalu linnas inda dzalika a'maluhum min salih, dan menjelma menjadi manusia di saat itu a'maluhum min salih, daripada amal-amal mereka ketika di dunia amal yang saleh, menjelma jadi manusia. Amal gawe kita selagi di dunia ini nyerupa jadi orang, berbentuk jadi orang amal kita nih. Yang mana amal ini fayattabi'u sahibahu, dia ngiringkan kita, masing-masing kita ini bakal diiringkan oleh amal kita, yang mana amal itu berwujud, wujudnya berupa apa? Manusia. Dia ngiringkan kita. Kalau itu amal soleh, wa yu'nisuhu wa yakunu ma'ahu, dia bakal menyenangkan tuannya. Dan dia bakal mendampingi tuannya, dihiburnya. Jadi berjalan dari Tanjung Pinang ke Mahsyar tadi, dikancoinya. Dan sepanjang jalan itu kita dihiburnya, dilemakkannya. Itu kalau amal itu amal soleh. Wa min sayyi'i amalihi. Tapi kalau seandainya itu adalah amal yang buruk, fayuhishuhu wa yubihuhu, dia bakal menyusahkan kita, bakal mencela kita sepanjang jalan tuh. Sepanjang berjalan tadi, badan jeri, lapar, haus, diampuknya, dimarahinya, diejeknya oleh amal tadi. Kamu bayangkan berjalan sejauh itu, badan jeri, haus, dirutui orang. Tak lemah. Tak sampai di situ, wa rubbama raqibahu wa kallafahu an yahmilahu ala zahrihi. Dia tadi naik ke punggung kita ini, membebani kita. Tak dukung. Kok ada ni kau ni lah jeri, tak dukung. Kok didukung tadi, merutuk ngerepet tahu dah. Amal. Jadi berejo lah kayak gitu. Tak kancoi dia yang kanco melemakkan tadi, apa tak kancoi dia yang merupakan ni kan. Orang lajeri, dia nak berpaut di kita, merepet tahu dah. Maka inilah yang dimaksudkan oleh Allah dalam Al-Quran di surah Al-An'am ayat ke-31. Qala Allah Ta'ala yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Di hari itu kayak gini, mereka bakal memikul dosa-dosa mereka, kata Allah. Yahmiluna awzarhum, mereka bakal memikul dosa-dosa mereka ala zuhurihim, di atas punggung-punggung mereka. Ala sa'a ma yazirun, alangkah buruknya apa yang mereka pikul, kata Allah. Mikul dosa. Tak sampai di situ Bapak Ibu rahimakumullah. Wa fil hadis, dalam hadis yang lain, innan nas yuhsyaruna ala thalathi tawaif. Kita kayak bakal digiring ke mahsyar itu ada 3 model apa kelompok, tawaif. Ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama rukbanin. Mereka bakal ke mahsyar itu pakai kendaraan. Ada jadi kayak yang pakai kendaraan. Wallahu alam, kendaraan yang disiapkan oleh Allah itu berupa apa? Pakai kendaraan. Ya pasti ini buah dari amal soleh. Jadi dia tak bakal berjalan kaki. Ada yang dinaikinya. Ini rombongan pertama. Digiring dari kuburnya ke mahsyar pakai tunggangan, pakai kendaraan. Kelompok kedua wa masyatin ala aqdamihim. Kelompok kedua berjalan kaki.
berjalan kaki. Yang ketiga, wa ala wujuhihim. Yang ketiga ini berjalan juga, cuma kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kepala kena nyeset di tanah, kepala ikan jadi kaki, rai kena. Ini rombongan nomor 3. Tak tahu bagian kita yang mana, tergantung amal kita. Dan macam-macam pula keadaan kita. Faminhum ala suratil qiradah. Kata Nabi SAW, ada kaki yang ketika digiring ke mahsyar itu diserupakan dengan qiradah, beruk. Rainya jadi beruk. Wa ba'duhum ala suratil khanazir. Ada yang rupanya pecak babi. Macam-macam. Kaki kapan-kapan kita ceritakan lagi. Bagaimana dahsyatnya ini keadaan di hari itu. Nah, dari yang sedikit ini Bapak Ibu, kita mulai terbayang, ya Allah, alangkah butuhnya kami dengan naungan itu ketika itu. Iko pecah yang nak diadui. Nah, maka berusahalah diri kita agar masuk paling tidak sekok dari 7 kelompok yang bakal mendapatkan naungan Allah. Kelompok yang pertama yang bakal mendapatkan naungan Allah Ta'ala di hari kiamat, imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Jadi punya jabatan di dunia ini, Bapak Ibu, mantap benar, pacak nunda lemak di akhirat kayak gitu. Cuma mentak benar, tak usah dibayang, ngeri. Pertama kali, pemimpin yang zalim. Tapi kalau dia mampu adil, dia bakal melemahkan. Cuma sayangnya, dikit yang paca adil tuh. Rata-rata manusia ketika diberikan jabatan sebagai pemimpin bakal tak adil. Maka yang pernah kita ceritakan kemarin, bagaimana keadaan orang-orang soleh terdahulu, mereka sampai rela di penjara, uluk tobat daripada ngapa? Jadi pemimpin. Banyak orang-orang soleh zaman dahulu dipaksa nak jadi gubernur tuh, dipaksa. Bakar ikan nyalon, ikan dipaksa. Man kau tak nak jadi gubernur, tobat, uluk tobat aja. Uluk tobat. Al-Imam Abu Hanifah itu 2 kali tobat, tak galak dinjuk jabatan. Uluk tobat aja, daripada diberikan oleh Allah jabatan. Ngeri. Kalau orang yang faham takkan enggak. Maka Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, innakum satahrisuna 'alal imarah. Kamu ikan uji Nabi dan lagi di dunia sehingga kepengen jadi pejabat, kepengen jadi pemimpin, menghalalkan segala cara nak jadi, padahal uji Nabi wasatakunu nadamatan yahumal qiyamah. Padahal yang kalian damba-dambakan itu adalah penyesalan di hari kiamat. Nyesal. Yang hari kini jadi pemimpin, nyesal lagi. Dan lagi di dunia itu, segala cara dilakukan, tak tahu lagi halal haram, laju, pokok jadi. Kepengen jadi tadi, kapuk di akhirat, tetangis nyesal. Itu lemak tak jadi apa-apa. Lemak tak bermerek ikulah kamu. Dan kata Nabi, wa innaha yaumal qiyamah, dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah. Kehinaan dan penyesalan. Hari ini kan orang naruh jabatan tuh dibesak-besak kan, diagungkan. Di akhirat hino, dihinakan oleh Allah. Khizyun wa nadamah. Dihinakan dan bakal nyesal. Maka kata baginda Nabi SAW, Nabi pernah
memberikan nasihat Bapak Ibu kepada sahabatnya Sayyidina Abdurrahman bin Samurah. Itu pernah dinasihati oleh Nabi SAW. Uji Nabi, ya Abdurrahman ibni Samurah, la tas'alil imaro. Kenangkan aja Nabi, jangan minta jabatan. Tak usah minta jabatan. Ngapa? Fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin wa inta 'alaiha. Seandainya engkau diberi jabatan, padahal engkau tidak menginginkan jabatan itu. Ada orang diangkat jadi pemimpin, padahal dia ikut nih, tak ndak nian, dipaksa oleh masyarakat jadi pemimpin. Bukan kendak dia, dipaksa orang, dia ikut, maaf baik jadi yang baik itu, nambai dosa neraka je. Cuma dipaksa orang. Maka kalau itu yang terjadi, kata Nabi, engkau diberi jabatan padahal engkau tidak menginginkan jabatan itu, wa inta 'alaiha, engkau bakal dibantu oleh Allah. Ketika memimpin bakal ditolong oleh Allah. Jadi ngapa? Semasa dia memimpin selamat, dia bakal jadi pemimpin yang adil, dan jabatan dia itu bakal menjadi sesuatu yang buat dia mulia di akhirat. Dengan catatan tadi, kaun do minta dinyu. Orang yang do minta itu ibu-ibu, dia bakal dibantu oleh Allah. Bakal dibantu oleh Allah. Karena ngapa banyak orang-orang soleh itu, orang-orang alim, mereka tak galak dinyu jabatan itu. Karena tahu resikonya. Nah, kena ada orang kita korbankan. Kita korban, kau baik, dah benar juga kamu nak nyerumuskan aku. Kita korbankan, maka karena dia kita korbankan, Allah bakal bantu dia, kesian. Padahal kita ni tak pacak, tak naruh pemimpin, tak pacak dunia ini, tak naruh yang nuai, tak naruh yang jadi pemimpin, kacau. Nah cuma nak jadi pemimpin tuh tak lemah. Jadi bagaimana? Orang yang kita jadikan pemimpin, orang yang kita korbankan sebenarnya, tumbal dari kita. Dia itu tanda, nama kok karena itulah dia dibantu oleh Allah. Tapi sebaliknya kata Nabi SAW, wa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Tapi man kau minta nawakkan diri nian. Kok yo pecah daun tuh, muat spanduk. Cari pemimpin yang adil. Wah, di spanduk dia ngatakan dia adil, merakyat. Yang muji itu orang, bukan diri, ngalam diri seorang. Ya Allah, kadang dulu uji Ustaz Taufik Asnuri almarhum, waktu anak musim-musim pilihan tuh aku berjalan ya dari Palembang, waktu itu nak ceramah Teng Batu. Kuliah rai-rai calon, ada yang di batang, ya ditempel orang, ada yang di tiang listrik. Ya Allah, Quran api, rai-rai orang itu. Ya Allah, alangkah tak ngino-ngino diri manusia. Iya, dengan PD-nya, pilihlah yang adil, yang merakyat. Oh, ya Allah. Ya, ngalam diri seorang, Quran api, rai orang itu. Ya Allah. Ngatokan dia pakam. Oh, pilihlah. Wow. Pecah kepakaman itu. Nah kata Nabi, man kau nawakkan diri, pecah kepakaman tadi, wukil ta ilaiha, kau bakal diulukkan oleh Allah, tak dibantu oleh Allah. Nak dilihatkan bak mano merakyat tuh. Sudah kapuk jadi pejabat, itu tobak lah, banyak pemimpin yang adil, tobak. Tuh ya Allah, kehinaan Bapak Ibu. Belum di akhirat, di dunia sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi maka Islam agama kita ini adalah agama yang tak boleh menunjukkan kepemimpinan kepada orang yang menawarkan diri. Ini panduan dari Nabi SAW. Yang kamu jadikan pemimpin itu siapa? Orang yang tak hendak.
Apan ciri dia tak ndak tuh, berarti dia kan berpikir, orang berpikir, takut. Jadi yang baik ni takut. Nah diunjukkan ke dia, diunjukkan ke orang yang takut ikan nih. Dia bakal bebenaran. Ngapa? Takut. Nah orang nawakkan diri, dengan macam ikan orang tak sadar. Ikan orang tak ingat. Ngapa? Dia mikirkan resiko itu. Brejo. Tak naruh lokaknya. Siapa yang menawarkan diri meminta jabatan, dia bakal dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu salah Bapak Ibu? Jadi yang baik itu. Dah lemak kamu pandai yang apa gawe nyaroi di akhirat. Terakhir ini ada nasihat Nabi SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ngenjuk nasihat kepada aku. Ya Abu Dzar, kata Nabi, inni araka dha'ifah. Aku melihat engkau tu dha'ifah, orang yang lemah. Uji Nabi, kau ikan lemah. Jadi uji Nabi, wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Dan aku ikut menginginkan kepada kau itu, mencintai akan apa yang ada pada dirimu itu ma uhibbu li nafsi, sebagaimana aku mencintai diriku. Jadi uji Nabi, aku ikut nak nunjuk kau nasihat. Yang mana nasihat yang bakal nak tunjukkan ini? Oleh aku tuh cinta dengan kau sebagaimana aku cinta dengan aku. Ya kita inginkan pada diri kita ni pengen selamat. Nah aku ingin kepengen kau tuh selamat Abu Dzar. Sebagaimana aku mencintai aku, kata Nabi. Mencintai hal itu ada pada diriku. Nah ini kau kena sehat tuh Nabi. Aku melihat kau ikan orang yang lemah. Jadi apa nasihat Nabi? La ta'ammaronna ala itsnain. Jangan galak disuruh orang jadi pemimpin meskipun untuk 2 orang. Jadi baik ke ibu-ibu, dinjuk jabatan oleh Allah. Orang yang nak dipimpin itu orang berapa? Orang 2. Tak usah uji Nabi, enggak orang 2. Kau ini orang yang lemah. Ya yang Nabi itu paling tahu keadaan sahabat tuh. Tak pacak ini nak mikul amanah jadi pemimpin itu tak pacak. Ini Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Teko jadi pemimpin atas 2 orang, tak usah. Tak boleh nak jadi pejabat mimpin manusia berjuta-juta. 2 orang. Teko ketua kelas ya, tak baca. Ketua kelas lebih banyak. Isi kancah di kelas. Kok ini budak 2 dipimpin. Kira-kira ada orang 3. Nah, kalau Abu Dzar ketuanya. Orang 2 teh anak buah. Tak usah uji Nabi, anak buah itu 2. Tak usah benar. Wala tawallayanna mala yatimin. Dan jangan engkau menjadi wali atas harta anak yatim. Maksudnya tu ada harta anak yatim dititipkan ke kita. Tak usah. Ngapa uji Nabi? Aku melihat kau ikan orang yang lemah. Maksud Nabi itu kaki muda. Muda tersimpang. Apa? Tegenjong. Oh baik. Tegenjong. Maka wale-wale aku ngaji malam kan. Tegenjong. Tegoda, tegenjong. Baik itu. Dititipi harta anak yatim tak usah nak. Jangan. Maka hati-hati ibu-ibu. Titipi harta anak yatim nih Pak mana? Ada orang misalnya ditinggalkan mati suaminya meninggalkan warisan. Itu kan warisan bini ada, warisan untuk anak tadi ada. Nah, kita kan karena itulah memang karena jarang ini dibahas. Jarang dibahas, cocok kita juga tak belajar. Ketika ada orang meninggal, dia meninggalkan warisan, ini jatah untuk bini. Jatah bini kalau laki mati, kalau naruh anak, jatah bini itu 1/8 dari harta waris. Anak dapat bagian waris. Anak itu asobah. Kalau dia jantan asobah. Sisa harta waris itu setelah ditunjukkan ke bini, ditunjukkan ke anak. Nah,
iko nih, harto iko nih, kenik budak, nek bini, yang mana? Yang 1/8 tadi dari harta peninggalan lakinya. Iko nih, nek budak, nek anak yatim iko nih. Walaupun anak yatim ini, anakku tuh lah, uji bininya tuh. Ini kan anakku tuh lah. Itu harta anak yatim, ibu-ibu. Hati-hati, ngapa? Iko nih, tak boleh kamu pakai untuk kepentingan kamu. Nek budak itu, duit budak itu, budak tuh masih kecil juga, diri yang megang, kayak meliang itu, untuk keperluan pribadi ya. Harta itu cuma boleh dimanfaatkan untuk kemaslahatan budak tadi. Bakal dia tadi naik ke retomu, peninggalan bapakmu, ujungnya. Jadi kan bakal kau kola, bakal kau makan. Tak boleh urang umaknya ngambil harta itu. Mau coba anaknya tuh lah tapi ikan nih harta anak yatim itu. Nah apalagi yang dititip itu bukan umaknya, orang lain kali nih misalnya. Hati-hati dititipi harta anak yatim itu, hati-hati ibu-ibu. Anak yatim yang pacak nulai, hati-hati. Maka Nabi SAW menasihati Abu Dzar Al-Ghifari akan perkara ini. Nah inilah yang pertama, pemimpin yang adil bakal mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok kedua, wa syabun nasya'a fi ibadatillah ya azza wa jalla. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Budak muda yang mana muda itu umur beladas. Lagi angkat bujang, itu kan dan gagah-gagahnya itu. Di orang masa muda, masa yang berapi-api itu. Budak muda tuh kan, pakam tuh ada di dia, melawan tuh ada di dia. Usia apa itu tuh ibu-ibu? Pak Tewayang belum tahu hakikat hidup nih Pak Mano tuh belum tahu. Sehingga adas melawan gagah. Tapi ada pemuda, kata Nabi SAW, yang pemuda ini berbeda dari pemuda lainnya. Mereka tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Seolah-olah dalam tanda kutip, pecah tak normal. Umur dia tadi, umur beladas. Tapi gawe budak ikon nih, nak ke masjid, nak ngaji, tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Nah kalau ada budak muda model itu, mereka istimewa, bakal mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Ngapo tak naruh orang tua? Udah disebut bego. Kalau ada orang tua galak ibadah lah sesuai nian, ngapa lah nak mati? Tidak istimewa. Istimewa masih istimewa karena tak seluruh tua nuwo. Banyak tua cak budak balik budak ya. Jadi masih istimewa juga orang tua yang tuh apa? Giat beribadah kepada Allah Ta'ala. Tapi jauh lebih istimewa yang rajin ibadah itu kalau ibadah itu budak muda. Maka karena keistimewaan yang ada pada diri mereka bakal mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Habis belum? Berapa menit lagi? 4. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang laki-laki qalbuhu, hatinya mu'allakun bil masajid, terikat dengan masjid. Singgonya nak ke masjid. Hatinya mu'allak, terikat dengan masjid nih. Mayang zuhur keluar selesai mayang zuhur larindu pulau di masjid. Singgonya budak laki-laki ini dia pengen terus-menerus di masjid kalau pacak. Hatinya terikat di masjid. Begitu mendengar panggilan Allah azan, dia tinggalkan gawanya cepat ke masjid. Rindu terus dengan masjid itu. Jadi kami teringat Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Habib Syekh yang galak bersolawat tuh. Kalau kamu buka HP ketik Habib Syekh yang galak qasidah itu. Qasidah yang galak dibawakan Ustaz Des itu qasidah Habib Syekh banyak. Habib Syekh itu punya bapak Habib Abdul Qadir. Uji Habib Syekh,
Umaknya, umak Habib Syekh ini pernah ngomong, aku ikan dengan bapakmu rasa bini kedua. Rasa bini kedua. Ngapa? Bini pertama bapakmu tuh masjid. Uji bini tadi. Uji umak Habib Syekh. Karena ngapa? Terikat hati Habib Abdul Qadir itu dengan masjid. Maka karena hatinya terikat dengan masjid, Allah muliakan beliau di akhir hayatnya, Bapak Ibu. Beliau meninggal hari Jumat. Posisi lagi jadi imam di sujud terakhir. Oh, lemaknya hari Jumat, dang mayang, imam waktu sujud meninggal. Sujud terakhir. Ngapa? Hatinya terikat di masjid. Tak lemak-lemak kalau jauh dari masjid. Sehingga kemana dia? Orang-orang seperti ini yang dicarinya tuh masjid. Yang dicarinya tuh masjid. Orang yang terikat hatinya dengan masjid. Maka alangkah ruginya Bapak Ibu kalau rumah buncu masjid tak terikat dengan masjid. Rugi besar. Rumah tuh dibuncu masjid tapi tak punya ikatan dengan masjid. Rugi, nyesal kayak gini, nangis di hari kiamat. Ya Allah, dulu masjid buncu rumah. Namun tuh orang galak ke masjid dulu nih, hari ini lemah mendapat kenaungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kelompok. Berarti masih sisa berapa kelompok lagi? 4. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.